کیا ہے پیدا ہونے سے موت تک کا سفر؟ اکثر سوچتا ہوں موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی کا انحصار اس سفر پر ہے جو پیدا ہونے سے موت تک انسان کو طے کرنا ہے۔ بڑے بزرگ کتنی بڑی بڑی باتیں علامتی انداز میں کہہ جاتے تھے۔ انسانی عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ ان علامتی کہانیوں کا اصل معنی تلاش کرے۔ ایسی ہی ایک علامتی کہانی کی اصل روح سمجھنے کے لیے میں آیا ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری نائے تیری نائے میری، 4 دن دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری۔ پالیا میں نے مقصود ہستی، بابا فرید گنج شکر کو پنجابی کے پہلے شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عشق اللہ اور رسول میں گندی شاعری صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے پہلے گرو بابا گرو نانک جو کہ ایک ہندو برہمن تھے، لیکن بابا فرید کی صوفیانہ شاعری کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بابا فرید کی صوفی شاعری کا کمال تھا۔ سر جھکا ہے تیرے در پہ میرا۔ ہندو جادوگر مشرکین کا یہاں گھر تھا، تو آپ نے اپنے عمل سے، اخلاق سے، محبت سے، بھائی چارے سے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا۔ پنجاب کی جتنی قومیں ہیں وہ بابا صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ بابا فرید گنج شکر ایک صوفی شاعری نہیں بلکہ ایک ولی اللہ بھی تھے جو دنیا سے بے نیاز تھے مگر روح قرب الہی کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی بدولت ان کے چاہنے والوں کی ان سے عقیدت دنیا سے جانے کے باوجود کم نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد آج بھی ان کے عقیدت مند قرب الہی کی روشنی سے بہرور ہوتے ہیں۔ کیا غرض مجھ کو دیرو حرم سے، مجھ کو دیرو حرم سے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ بابا حضور کی ذات پاک، آپ نے 93 سال اللہ کی وحدانیت کی، عبادت کی، ریاضت کی، زہد کیا، تمام آپ نے چلے کیے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل رہو۔ اور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ 40 سال فرید نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، لہٰذا فرید کا اب یہ مقام آ گیا کہ فرید جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک اسے پورا فرماتا ہے۔ یا لوگ اپنی دعائیں، تمنائیں، آرزو لے کے آتے ہیں، مانگنا اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن ان بزرگ ہستیوں سے، پاک ہستیوں کا وسیلہ دے کے مانگے تو اللہ پاک ضرور کرم فرماتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو بابا فرید گنج شکر کی ذات اور مزار سے متعلق مختلف حقائق کتب تاریخی میں درج ملتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے منسوب ایسی حقیقت ہے جس کے غلط یا درست ہونے پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ اس حوالے سے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدت مند اپنی محبت کے پھول نچھاور کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ جب جھکائی میرے سجدوں نے معراج پائی۔ تاریخی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے جب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے بچشم باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر جلوہ فرما دیکھا۔
जहां आज बहिश्ती दरवाज़ा मौजूद है। सुल्तान अल-मशाइख रवायत करते हैं कि ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए निज़ामुद्दीन, जो शख्स इस दरवाजे से गुजरेगा अमान पाएगा। इस मुनासबत से इस दरवाजे को किसी ने बहिश्ती दरवाज़ा कहा तो किसी ने बाब जन्नत पुकारा। इस दरवाजे पर अरबी ज़बान में लिखा है मन दाखलहु अमीन, जिसके मायनी है जो इस दरवाजे से गुजरा उसने अमान पाई। पालिया मैंने मकसूद हस्ती ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੀ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਜੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बाबे का फरमान है जो सच अल्लाह पाक का हुक्म है वली जेरा को जन सच्चा दिन पहले 7 बार आए बाबा। हाँ जी। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सूफीज़म के मुताबिक ये दरवाज़ा कोई मादी या शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे गुजरकर इंसान बिला हिसाबो किताब जन्नत में चला जाए, बल्कि ये महज एक अलामती सफ़र है। मकसूद हस्ती ये पहले 2 दिन का होता था। जब महकमा औकाफ आया तो फिर मेरे दादाजी के दौर में यही लोगों की आसानी के लिए फिर 3 दिन इसको एक्सटेंड किया गया। तब 5 रातें खोला जाता है। ये भी साल में 1 मरतबा ही जब बाबा साहब का विसाल हुआ उसी तारीख को खोला जाता है। 7-8 लाख बेशती दरवाज़ा गुजरते हैं लोग, 10-15 लाख विजिटर्स आते हैं। ये जो इनके अलावा है 15-20 लाख ये 15 दिन में एक आदमी बनते हैं जो बाबा साहब पे हाज़िरी देते हैं। हाज़िरी दे के चले जाते हैं मुख्तलिफ औकात में, कुछ रहते हैं कुछ चले जाते हैं। ये दरवाज़ा आम दरवाज़ों की निस्बत काफ़ी छोटा और तंग है। इससे गुजरने के लिए इंसान को सर झुकाकर और आजिज़ी से गुजरना पड़ता है, जो जाहिर करता है कि जन्नत में जाने के लिए तकब्बुर को छोड़ना और आजिज़ी को इख्तियार करना लाजिम व मलजूम है। लिहाजा इस दरवाजे से गुजरने का हकीकी फ़ायदा इसी को है जो बाबा फरीद के बताए हुए रास्ते, यानी अल्लाह की इबादत, तौबा, खल्के खुदा से मोहब्बत और अमन व आश्ती को अपने ज़ाहिर व बातिन में यूँ ज़म कर ले कि चाह कर भी एक को दूसरे से जुदा ना कर सके। बाबे जन्नत कहा जाता है जी। नजरें मंजूर हुए थे आ गए जी, कि आप सरकार ने बुलाया, हमें भी मौका दिया, हम भी गुजर रहे हैं। कुरान और हदीस से साबित है कि जन्नत और दोज़ख का मामला अल्लाह के फजल और इंसान के अपने अमाल पर मुनसर है। किसी मादी दरवाजे से गुजरने को निजात का जरिया समझना और ये अकीदा रखना कि इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बाज़ उलमा के नज़दीक पसंदीदा नहीं समझा जाता। अगर इसे आम निगाह से देखें तो ये महज लकड़ी और चांदी का बना एक आम सा तारीखी दरवाज़ा है जो साल में सिर्फ 5 दिन यानी 5 मुहर्रमुल इहराम से लेकर 9 मुहर्रमुल इहराम तक खोला जाता है। इन दिनों मज़ार पर बाबा फरीद के उर्स की रौनकें हर तरफ बिखरी होती हैं। यही वजह है कि साल भर इंतज़ार करने वाले ज़ायरीन जोक दर जोक मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं। पाकिस्तान का नहीं, ये बड़े सगीर का सबसे बड़ा इवेंट है जो मेला 15 दिन पे मुहित होता है। लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। ज़ायरीन जो हैं वो पाकिस्तान से ही नहीं आते, पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं। जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पे 245 के करीब कैमरे जो हैं वो पूरे शहर में लगाए गए हैं, जिनकी राउंड द क्लॉक यहाँ सर्विलेंस हो रही है। और ये सारे कैमरे जो हैं ये सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं। जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं वो पहले गेट से ही आपने देखा होगा कि बॉडी कैम लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के ज़रिए वो इंटर हो रहे हैं और बॉडी कैम में उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो बॉडी कैम जो है वो भी इनसे इंटीग्रेटेड है। दरबार के चारों साइडों पे एलीट के नौजवान स्नाइपर ड्यूटी उनकी लगाई गई है। दरबार के सियन में भी आपने देखा है कि काफ़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। ओवरऑल 1600 से ज़ायद जवान और अफसरान ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ सिविल पार्चात में भी हैंग ग्राउंड सिक्योरिटी है, वो जो आम ज़ायरीन की शक्ल में कर रहे हैं ड्यूटी। लोगों की जान और माल की हिफाजत पुलिस की बेसिक जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे जो ज़ायरीन की जो ड्यूटी दे रहे हैं ये हम ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि इबादत समझकर करते हैं। पुलिस को तो ये जिम्मेदारी है उनकी जान और माल की खिदमत। आवाम के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आएँ और डिसिप्लिन में आएँ। आपने देखा है, पूरा विजिट किया है, कहीं कोई लाठी चार्ज, कोई थप्पड़, कोई बदतमीज़ी नहीं है। तो आवाम आएँ,
ہم ان کو ان کی خدمت کریں گے. دراصل عقیدت مندوں کے لیے یہ مغفرت کا ایک صوفیانہ راستہ ہے، جبکہ علماء دین کے نزدیک قرب الہی کے حصول کا واحد ذریعہ شریعت محمدی کی پیروی ہے. ہوں قسمت پہ اپنی